నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవిల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. సో శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. సో సార్, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు ఇంజనీరింగ్ అంటే సివిల్, ట్రిపుల్ ఇలా సెగ్మెంట్స్ తెలుసు. సో కోర్సెస్ గురించి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అసలు ఏ కోర్సెస్ ఉంటాయి, ఎలా స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్అప్ చేస్తూ ఉంటారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి నిజంగానే మీరు అన్నట్టండి చాలా తక్కువ అవేర్నెస్ ఉంది. అందుకే ఇలా TV9 లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ తీసుకుని మనం దీని గురించి చాలా ఎక్కువ ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట, పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ. చాలామంది స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అన్నదే ఒక డిగ్రీ, అది చదివితేనే మనకి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని చెప్పి. బట్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఎంతమంది మధ్యలో డ్రాప్ అవుట్స్ అయిపోతున్నారు, ఎంతమంది ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయట్లేదు, ఎందుకు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అన్నది తీసుకున్నాక మధ్యలో డ్రాప్ అవుట్స్ కానీ లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్గా కెరీర్లోకి వెళ్ళకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అన్నది మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే అండి ముఖ్యంగా అండి ప్రతి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ 10 people, 10 మందికి ఒకేలాంటి అభిప్రాయాలు, ఒకేలాంటి అభిరుచులు, ఒకేలాంటి ఇష్టాలు ఉండవు అనమాట. ఈ ప్రపంచంలో చాలా ప్రొఫెషనల్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా ఎదగడానికి చాలా అవకాశాలు చాలా విధాలుగా ఉన్నాయండి. ఒక్క ఇంజనీర్ అయితేనో లేకపోతే ఒక డాక్టర్ అయితేనో అతను బాగా సెటిల్ అయినట్టు బాగా సంపాదిస్తున్నట్టు కాదు. ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నర్సింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక BBA మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏవియేషన్ లాంటి కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు. ఇలా అనేకమైన రకాలు, అనేకమైన డిగ్రీ కోర్సెస్ ఇవాళ రోజున అందుబాటులో ఉన్నాయండి. ఈ కోర్సెస్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ఒక స్టూడెంట్కి ఇంటర్ అవ్వగానే అతనికి అంత మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉండవండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ యొక్క అభిప్రాయం మీద, పేరెంట్స్ యొక్క బలవంతం మీద ఒక కోర్స్ ఎంచుకుంటారు డిగ్రీలో అనమాట. సో అందుకని ఒక 2 years 3 years తర్వాత వాళ్ళు వెనక్కి మాట్లాడే అవకాశం దొరుకుద్ది. అంటే నాకు ఈ కోర్స్ ఇష్టం లేకపోయినా మీరు జాయిన్ చేశారు, ఈ కోర్స్ ఇష్టం లేకపోయినా నన్ను బలవంతంగా పెట్టారు అని చెప్పి. అప్పుడు పేరెంట్స్ రియలైజ్ అనమాట, అరే ఈ స్టూడెంట్కి ఏమి ఇష్టం, అంటే మన అబ్బాయికి ఏమి ఇష్టం, మన పాపకి ఏమి ఇష్టం అలాంటి కోర్సులో. సో చూడండి, ఒక 2 years 3 years వేస్ట్ అయిపోయినాక, అంత అమౌంట్ వేస్ట్ అయిపోయినాక, అంత టైం వేస్ట్ అయిపోయినాక దే రియలైజ్ అండ్ దే కమ్ బ్యాక్ అగైన్. వాళ్ళ ఇష్టమైన కోర్స్, నేను అనేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పట్లేదండి, వాళ్ళకి ఇష్టమైన అభిరుచి, వాళ్ళకి ఇష్టమైన కోర్స్ని అప్పుడు ఎంచుకుంటారు. సో కాకపోతే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ముందు నుంచి కూడా, అంటే యాక్చువల్గా చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసేది తల్లిదండ్రులేనండి. తల్లిదండ్రులకే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు, బలాలు, అంటే పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది, ఎటువైపు అతను ఎక్కువ ఇష్టం చూపిస్తున్నాడు అన్నది మనం గమనించి ఆ స్టూడెంట్ని అటువైపు మనం ఆ కోర్సెస్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాడు అనుకోండి, దే ఆర్ సో మెనీ ఫిలిం
ఫిలిం యాక్టింగ్ స్కూల్స్ అనమాట. సో డెఫినెట్గా మనం ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు. ఎందుకంటే ఫిలిం యాక్టింగ్ స్కూల్స్లో ఫిలిం యాక్టింగ్ గురించే కాదండి, అదర్ కోర్సెస్ అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అతను ఎందుకు పనికి రాకుండా పోడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలింలో అతనికి ఛాన్స్ రాలేదు, బట్ వేరే ప్రొఫెషనల్లోకి వెళ్తానికి కూడా సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ ఆన్ అయ్యి ఉంటాయి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడు. శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. Okay. ఉషా గారు భీమవరం నుంచి. హలో, నమస్తే ఉషా గారు. నమస్తే సార్. ఉషా గారు నమస్తే అండి. బాబుకి ఇంటర్ అయింది సార్. ఓకే అండి. చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్, BBA చేస్తానంటున్నాడు. అది అసలు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అంటే ఇష్టం, అసలు బాగా ట్రావెలింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం. ఓకే, అది అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటారంట సార్? ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చెప్తారా? ఓకే, డెఫినెట్గా ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. పిల్లల యొక్క అభిరుచులను బట్టి, పిల్లల యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి మనం ఒక కోర్సుని కనుక వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా చాలా బాగా, అంటే ఫ్యూచర్లో చాలా బాగా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు బాబు చూడండి, ఇంటర్ కంప్లీట్ అవ్వగానే తనకి BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే ట్రావెల్ చేయటం అన్నది, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రావెల్ చేయటం తనకి ఇష్టం అని చెప్పి అంటున్నారు. డెఫినెట్గా అలా ఇష్టం చూపించినప్పుడు తనకు నిజంగానే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చూసే ఉంటారు కదా, తను కూడా ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ 16-17 ఇయర్స్ మీరు పెంచారు. సో అతనికి ట్రావెల్ చేయటం అన్నది ఇష్టం ఉందా లేదా, అంటే గెస్టులతో బాగా నమ్రతగా మాట్లాడతారా, అంటే మీ ఇంటికి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో కానీ, మీ ఇంటికి వచ్చిన గెస్టులతో కానీ అతని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ ప్యాటర్న్ అంతా చూస్తే కనుక డెఫినెట్గా అతను సూట్ అవుతాడా లేదా అని ఫస్ట్ మీకు అర్థమవుతుందండి. సో ఏదో తను ఇష్టపడిపోతున్నాడు అని చెప్పి కూడా మనం ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు. అసలు తను చెప్పే కోర్స్కి, తన నేచర్కి కూడా కొంచెం దగ్గరగా, మైండ్ సెట్కి కూడా కొంచెం దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయా లేదా అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో తను నమ్రతగా మాట్లాడతాడు, పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ట్రావెల్ అంటే చాలా ఇష్టం, పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అలాగే ఫిజికల్గా మంచి ఫిట్నెస్ ఉంది, అలాగే మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం జాయిన్ చేయండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల ఇవాళ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లైక్ థామస్ కుక్, ఎమిరేట్స్, ఇథియాడ్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో కూడా అతనికి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు కాదండి, 100% జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత మాదే. స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేసి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే కనుక ఆ జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామండి. ఒక్క ఇండియాలోనే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. దుబాయ్ అవ్వచ్చు, అబుదాబి అవ్వచ్చు, కువైట్ అవ్వచ్చు, దోహా అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన కంట్రీస్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ కనుక తను చదువుకునేటప్పుడు డెవలప్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా మేము ఉద్యోగం ఇప్పించగలుగుతాం. రైట్ సార్, శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. జ్ఞానేశ్వరి గారు ఒంగోలు నుంచి. హలో, నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే జ్ఞానేశ్వరి గారు. సార్ మనకి MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్నది ఈ సంవత్సరమే మన మాస్టర్స్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం 4 సెమిస్టర్స్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్గా మీకు కాలేజీలోనే మీకు క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషను, అలాగే క్లాస్ రూమ్లోనే మీకు ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడం, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్లోనే ప్రాక్టికల్ నేర్పించడం జరుగుతుంది. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ వీక్లీ 2 days మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. ఒకసారి అంటే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ పూర్తిగా నేను చెప్పాలి అంటే కనుక మీకు కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టుద్ది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు అంత టైం లేదు. మీరు sun.edu.inకి వెళ్ళి మీరు సబ్జెక్ట్స్ MSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అని కొడితే మీకు దాంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయండి. ఇంతకుముందు MS ప్రోగ్రామ్ అన్నది అసలు మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అసలు లేనే లేదు. ఓన్లీ మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఈ సంవత్సరమే మనం అప్రూవల్స్ తీసుకుని, యూనివర్సిటీ అప్రూవల్స్ తీసుకుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు MS చేయాలంటే కనుక అబ్రాడ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడు మనకి విశాఖపట్నంలో, హైదరాబాద్లో ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ MS చేయడానికి బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా మనమే చాలా అందుబాటు అయిన ఫీజులోనే మనమే ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి మీరు వెంటనే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది MS మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి డిగ్రీ అయినా కానీ ఉండాలి, ఇంజనీరింగ్ అంటే డిగ్రీకి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు ఎన్రోల్మెంట్ అవ్వచ్చు. శ్రీకాంత్ గారు కాల్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. శంకర్ నారాయణ గారు విశాఖపట్నం నుంచి. హలో 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 శంకర్ గారు చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. విశాఖపట్నం సార్, పొడే కాలేజీలో నేను ఇంటర్మీడియట్ CC చేశాను సార్. ఓకే అండి.
అది ఇప్పుడు మన కాలేజీలో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అని కొత్తగా పెట్టారని తెలిసేశారు. ఓకే అండి, దాని గురించి చెప్తారేమో చేశాను సార్ ఫోన్. ఓకే అండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చాలా పాత కోర్సులేనండి. కాకపోతే మన దగ్గర మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దగ్గర నుంచి వీటిని ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో అంటే ట్రెడిషనల్గా బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదువుతారు. కానీ మన దగ్గర చదివేటప్పుడు ఏంటంటే చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుందండి. ఏంటి దానికి అంటే ట్రెడిషనల్కి ప్రొఫెషనల్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. మనం ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి బాబు మీరు ఎక్కడైతే చదవాలనుకుంటున్నారో ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైతే చదవాలనుకుంటున్నారో దానికి తగ్గట్టు మిమ్మల్ని తయారు చేయడమే కాదు, ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయటం, మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ తెప్పించడం, అంటే ఆన్ జాబ్ అనమాట. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేస్తే కనుక మీకు మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ ఐటీ సెక్టర్స్లో కానీ మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేస్తాం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. అంటే ఆగస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే కనుక జనవరి ఎండింగ్ కల్లా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోద్ది. ఫిబ్రవరి నుంచి మీరు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోతారు. దాని మూలంగా ఏంటంటే ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో 4 months మాత్రమే క్లాసెస్కి వస్తారు, 2 months వర్క్ చేస్తారు. దాని మూలంగా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే ఆ 2 monthsకి మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో మీకు స్టైఫండ్ కూడా మీకు మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్, అంటే 2 monthsకి మీకు ఆల్మోస్ట్ 30,000 రూపీస్ దాకా మీకు స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. దాని మూలంగా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజరే కాకుండా మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసినందుకు 2.5 yearsకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా కంపెనీ ఇస్తుంది. కాబట్టి మీకు రేపొద్దున డిగ్రీతో పాటు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఒక చేతిలో ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఒక చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి జాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఐటీ సెక్టర్స్లోనే కాకుండా అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ రోజున ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు ఉద్యోగాలు ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తాయండి. ఆ ఇమీడియట్గా రావడానికి మేము కంప్లీట్గా బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం, ఇమీడియట్గా మేమే ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పిస్తామండి. శ్రీకాంత్ గారు, మనం చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ద వే ఆఫ్ అటైర్ కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి. సో స్టూడెంట్స్ని ఆ యాంగిల్లో ట్రైన్ చేయడానికి ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది? డెఫినెట్గా అండి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా చాలామంది పిల్లలకి అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న కోర్స్ ఒకటి ఉంది, ఇది చేస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయని తెలుసు. కానీ అసలు దీంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, దీనికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఏంటి, దీనికి కావాల్సిన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఏంటి, దీనికి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ఎలా తయారవ్వాలి అని చెప్పి చాలామంది తెలియదు. అందుకనే మన కాలేజీలు అన్నీ కూడా టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్ అండి. లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా ఎయిర్ కండిషన్, అంటే క్లాస్ రూమ్స్ అన్నీ కూడా ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే వీళ్ళు వెళ్ళి ఫ్యూచర్లో వర్క్ చేసేది ఒక సెంట్రలీ ఎయిర్ కండిషన్ ఉన్న 5-star హోటల్లో అనమాట. అంటే అలాంటి అట్మాస్ఫియర్తో స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి అటైర్ అంటే యూనిఫామ్స్ కూడా మేమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఫ్రీగా ఇస్తామండి. 5 type ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి, అంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి. ఆ యూనిఫామ్స్ అని మేమే ఇస్తాం. బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అన్నీ కూడా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే పే చేస్తాం జరుగుతుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి మంచి ఫారెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని, అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలన్నమాట. అందుకనే ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా మన దగ్గర జాయిన్ అయిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అయినా, బీబీఏ స్టూడెంట్ అయినా, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్కి అయినా కానీ, ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ ఒక ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. దట్ మేబీ టు దుబాయ్ కావచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్లేసెస్కైనా 5 days నుంచి 6 days దాకా తీసుకెళ్తాం. దానికి హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి కంప్లీట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా కాలేజే పే చేస్తుందండి. స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ టర్మ్ ఫీజెస్ అనమాట. సో ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి టర్మ్ ఫీజు పే చేస్తే ఇవన్నీ కూడా కాలేజ్ వైపు నుంచి ఫ్రీగా మేము ఇవ్వటం కాకుండా స్టూడెంట్కి కావాల్సిన నాలెడ్జ్, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్, అంటే 5-star హోటల్కి ఎలా ఉండాలి, ఎలా అతను అక్కడ వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన మోటివేషన్ ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్, సెకండ్ థింగ్ పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండాలి, అలాగే ఫిజికల్ అపీరెన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నిటితో పాటు ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద కరికులం అండి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లోనూ అతని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో వచ్చాయన్నమాట. సో ఇట్లన్నిటికీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి. ఎస్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఉద్యోగం వస్తుంది, కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి, మంచి ప్రమోషన్స్ రావాలి, అతను నెక్స్ట్ 30-40 years అతను ఆ ప్రొఫెషన్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం చదువుకునే టైంలో ఇవన్నీ కూడా మనం అతనికి మంచి చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించాలి, అతనికి మంచి అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ 5-star హోటల్కి చదువుకునేటప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అసలు అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉంటున్నారు, ఎంప్లాయీస్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు, అవన్నీ ఇతను కూడా ట్రైన్ అవ్వాలి, ఇతను కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేము అందిస్తున్నాం. కాబట్టి మా దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్కి ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి తర్వాత జాబ్ ఆన్ ప్రాసెస్లో హైరార్కీ అనేది ఎలా ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్? డెఫినెట్గా అండి, మెరిట్ స్టూడెంట్కి ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్కి మిగతా కోర్సెస్లో అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. బట్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మెరిట్ స్టూడెంట్కి అయినా యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా పర్ఫామ్
పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ ఎంత బాగా కష్టపడగలుగుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మనం అంతగా మనం చేయాల్సిన పని అనమాట. ఇది పేపర్ మీద రాసేదో లేకపోతే కంప్యూటర్లో చేసే వర్క్ కాదు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండడానికి. సో ఒక మనిషితో మాట్లాడటం, ఆ మనిషికి కమ్యూనికేట్ చేయడం, ఆ మనిషికి కావాల్సిన టైంకి అందించగలగడం, అలాగే కుకింగ్ బాగా చేయటం. అంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్నది చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్, ప్యాషన్ అండి. సో కుకింగ్ బాగా చేయాలి, అలాగే సర్వీస్ బాగా చేయాలి, అంటే ప్లెజెంట్గా చేయాలి, ఇసుక్కోకూడదు. సో ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ అండి 90% స్టూడెంట్కి ఉంటాయి, 40% స్టూడెంట్కి ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ కోర్స్ వేర్ ఎవ్రీబడీ కెన్ సక్సెస్ ఫ్రూట్స్ చూసే కోర్సు, ఏకైక కోర్సు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చదువుతోనూ మార్కులతోనూ సంబంధం కంటే కూడా అతని పర్సనాలిటీతో సంబంధించింది ఎక్కువ అనమాట. సో ఇందాక మీరు అన్నట్టు అటైర్, ఎంత బ్రహ్మాండంగా డ్రెస్ అవుతున్నాడు, ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఎదుటి మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడగలుగుతున్నాడు, ఎంత బ్రహ్మాండంగా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు, ఎప్పుడు స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉందా లేదా, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పేషెన్స్ లెవెల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే సహనం, అంటే ఎందుకంటే అండి గెస్ట్లు అనేకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి, అనేకమైన దేశాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు. లాంగ్వేజ్ వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే బిజినెస్ పని మీద వచ్చినా, టూరిజం పని మీద వచ్చినా, ఎక్కడో చాటాలకి కొంచెం చిన్న చిన్న కోపాలు రావచ్చు. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఏమన్నా ఒక మాట అన్నా మనం చాలా నమ్రతగా, పేషెన్స్గా ఉండి వాళ్ళకి చాలా నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి అన్ని క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా అండి ప్రతి మనిషిలోనే ఉంటాయి. బట్ అవి షోకేస్ చేయడంలోనే ఇంపార్టెన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు ఒక అదర్ కోర్సెస్ గురించి తీసుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్ని హైర్ చేసుకోవాలంటే కంపెనీస్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ క్రైటీరియా వేరే ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక స్టూడెంట్ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలంటే కంపెనీస్ ఒక క్రైటీరియా ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫస్ట్ థింగ్ హోటల్ వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే అండి ఆ కాలేజ్కి ఎంత హిస్టరీ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిల్టన్ వాళ్ళు మా కాలేజ్కి రావాలి ప్లేస్మెంట్కి, అసలు మా కాలేజ్ హిస్టరీ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఈ కాలేజ్ నుంచి మన దగ్గర ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా, ఆ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా అంటే చూస్తారండి. చూసి అప్పుడు దే కమప్ విత్ అంటే ప్లేస్మెంట్ కోసం వస్తారనమాట క్యాంపస్కి. సో అమెరికా నుంచి చాలా గ్రూప్స్ వస్తాయి, అలా కెనడా నుంచి వస్తాయి, దుబాయ్ నుంచి వస్తాయి, మారిషస్ నుంచి వస్తాయి, మాల్దీవ్స్ నుంచి వస్తాయి, సింగపూర్ నుంచి వస్తాయి. దే ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 2000 బ్రాండ్స్ ఉన్నాయండి 5 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ హోటల్స్లో. అంతమందితోనూ మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయి. సో మా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక కంపల్సరీగా వాళ్ళకి 5 స్టార్ హోటల్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్, 7 స్టార్ హోటల్స్లోనే జాబ్స్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. సో ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్లో వీళ్ళకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మినిమం ఇండియాలో అయితే కనుక 3 లక్షల రూపాయల నుంచి 4 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీలు ఉంటాయి. అదే అబ్రాడ్ దుబాయ్, సింగపూర్ ఇలాంటి ప్లేస్ అయితే కనుక 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల దాకా ఉంటాయి. అదే అమెరికా, కెనడా, యూరోప్, ఆస్ట్రేలియా అయితే కనుక 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షల దాకా ఉంటాయి. నేను ఇవన్నీ ఇండియన్ కరెన్సీలో మార్చి చెప్పానండి. సో అంత మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్న జాబ్స్ వస్తాయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. మరొక కెరియర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.